नमस्कार। आज पढ़ा कविता वीरराणी सुखदेव लिखिं किए कवि राधामोहन गणनायक। वीरराणी सुखदेव कविता विषय हुए तो आपण मैंने किसी शुणी कि जानी जमती कि आम भारत वर्ष मराठा संप्रदायर जो महाराणी थे झांसी राणी लक्ष्मीबाई तांकर वीरगाथा जिते शुणु से आम हृदय भितर गोटे उत्साह सृष्टि हुए। वास्तविक भारतीय नारी माने भारतीय वीरंगना माने जी केते जे शक्तिशाली थिले सेटा को हम से अनुमान कर पाई थाउ। ठीक सेमिति जदि आम ओडिसार कथा चिंता करिबा ताहेले महाराणी सुखदेव जी की बांकीर महाराणी थिले। से अत्यंत वीरत्वर सहित शत्रु सहित युद्ध लड़ाई करिकी से विजय लाभ करथिले। गोटे नारीटे गोटे पुरुष सहित युद्ध करिकी विजय लाभ करिबा गोटे राज्यर गोटे देशर गोटे जातिर मुंड को ऊपर को उठेकी रखिबा वास्तविक अत्यंत प्रशंसनीय कथा अटे। तेबे चलंतु आमे आज आलोचना करबा वीरराणी सुखदेव कविता संबंध रे जहाकू लिखिसंती कवि राधामोहन गणनायक। तेबे प्रथमे कविता संबंध रे जानिबा पूर्वरु कवि राधामोहन गणनायकंकर परिचय जानिबा पड़िबो। कवि राधामोहन गणनायक परिचय आधुनिक जुगर जने विशिष्ट कवि होती राधामोहन गणनायक। राधामोहन गणनायक केउ जुगर कवि? आधुनिक जुगर कवि। जेमति कि आमे समस्त जानिछु जे ओडिया साहित्य को जदि आमे अनुमान करिबा ताहले समालोचक माने विभिन्न जुगर विभक्तिकरण करछन्ति। जेमति कि प्रथमे प्राक सारला जुग, तापरे सारला जुग, तापरे अछि पंचसखा जुग, तापरे रीति जुग, तापरे आधुनिक जुग। तेबे आधुनिक जुग रे हम देखिबा आधुनिक शैली को आधार करिकि कवि माने अनेक प्रकार कविता रचना करछन्ति। तो एही कवि राधामोहन गणनायक मध्य जने आधुनिक कवि जे कि आधुनिक ताकू आधार करिकि आधुनिक शैली आधुनिक भाव को आधार करिकि अनेक कविता गुरिक से रचना करछे। आउ कोन आधुनिक ओडिया साहित्यर सबुज जुग ठारू लेखनी चालना करी प्रगतिवादी जुग और प्रयोगवादी जुग पर्यंत से कविता सब सर्जना करथिले। तांकर जन्म हुए 1911 मसीहा अगस्त 25 तारिख दिन एवं तांकर मृत्यु हुए 2000 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारिख दिन। से अनुगुल जिल्लार कलंडापाल ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। कवि राधामोहन को कविता गुड़िक छात्रावस्थारू सहकार उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश करथिले। एबे कोन हेछि ना ये थिले तांकर गोटे परिचय, तांकर जन्म विषय किछि कथा, तांकर मृत्यु विषय रे आमे जानिबा को पाइलु। तांकर कोन ना से किभली भाबरे छात्रावस्थारू विभिन्न पत्र पत्रिका रे काव्य कविता रचना करथिले से विषय आमे जानिबा को पाइलु। आ कोन हेछि ना से केउ जुगर कवि सेटा आमे जानिबा को पाइलु। वर्तमान कथा हला से कोन कोन सब साहित्य कृति सब रचना करिछन। से दुईटी अनुदित ग्रंथ रचना करिछन। कोन कोन ना मेघदूत और सोराबरुस्तम। मेघदूत 1931 मसीहा रे रचित होइतिला, सोराबरुस्तम 1932 मसीहा रे रचित होइतिला। अनुदित ग्रंथ माने कोन जेटा कि अनुवाद होइतिबो गोटे भाषा रे तार मूल लेखा थिबो कि सेटाको अनुवाद करिकि मन कर ओडिया भाषा रे लेखा छिबो सेटाको कहै जिवो अनुदित ग्रंथ। ठीक सेमिति माने माने बुझिबा को पाइबा जानिबा को पाइबा कोन ना गोटे भाषार साहित्य को आ गोटे भाषा साहित्य रे जदि अनुवाद करा जाय थाए ताले सेटाको अनुदित ग्रंथ कहै जाय थाए। तो दुईटी अनुदित ग्रंथ हम देखिबा को पाउछु। तांकर मेघदूत जाहि 1931 मसीहा रे रचित होइतिला, सोराबरुस्तम जाहि 1932 मसीहा रे रचित होइतिला। तांकर एक नाट्य काव्यटी रहुछि कोन ता ना कालिदास। एही कालिदास नाट्य काव्य रे हम देखिबा को पाइबा कोन ना कालिदासंकर जीवन कथा जीवन को आधार करिकि विभिन्न किंवदंतीमूलक कहानी ए सब को हम लक्ष्य करि परिबा एही कालिदास नाट्य काव्य। आ कोन ना तांकर गाथा कविता संकलन जहां ना होछि उत्कलिका। ए उत्कलिका 1945 मसीहा रे प्रकाश लाभ करथिला। एथिरे स्थानित
ଗାଥା କବିତା ଗୁଡିକ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ଜନଶ୍ରୁତି ଆଧାରିତ ବିବରଣୀ ଓ ଚରିତ୍ରର କାବ୍ୟିକ ରୂପାୟନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ 1945 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳିକା ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଗାଥା କବିତା ମାନେ କଣ? ଗାଥା କବିତା ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗାଥା କବିତାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏକ କାହାଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୀତଟି ବା କବିତାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା କବିତାଟି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ କବିତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭାଗଟି ରହୁଛି, ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିବ, କାହାଣୀଟା ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଗାଥା କବିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଗାଥା କବିତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଥା କବିତା ଆମେ ସଂକଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହା ହେଲା ଉତ୍କଳିକା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ସଂକଳନ ରହୁଛି। କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ମୌସୁମୀ କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହାକି 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହାକି 1959 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଧୂସର ଭୂମିକା, ଯାହାକି 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହାକି 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ହୀରାଖଣ୍ଡର ଗାଥା 1987 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। କାବ୍ୟ ନାୟିକା, ଯାହା 1945 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କଣ କଣ ସବୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ନୁହଁ 4ଟି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଓ ରାଧାନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚୋରି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ। 4 ନମ୍ବରରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ନଦାସ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 4ଟି ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଟା ହେଉଛି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଓ ଉପଗୁପ୍ତ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ସେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଛଦ୍ମ ନାମ ମାନେ କଣ? ଛଦ୍ମ ନାମ ମାନେ ନିଜ ନାଁକୁ କବି ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲେଖକ ବା କବି ହିସାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ନାମଟେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବାସ୍ତବରେ ସେ କବିତାର ଲେଖକ ବା ସେ କବିତାର କବିଟି କିଏ ସେଇଟା ଜଣାପଡେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିକି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ହଉ ବା କାହାକୁ ଗୋଟେ କଟାକ୍ଷ କରିକି ହଉ କବିମାନେ କବିତା ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ କିଛି ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛଦ୍ମ ନାମର ପ୍ରୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କବିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ଆମେ 2ଟି ଛଦ୍ମ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ଓ ଉପଗୁପ୍ତ, 2ଟି ଛଦ୍ମ ନାମ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଖପତ୍ର କୋଣାର୍କ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଖପତ୍ର କୋଣାର୍କ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁଲାଇଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ତାହାର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସ୍ମରଣିକାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକର ଗୌରବ କବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏକଚକ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା। ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନାମ କଣ? ଏକଚକ୍ର। ତ ଏକଚକ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତିତ୍ୱ ବା ସମ୍ମାନ ସବୁକୁ ଅନୁମାନ କରିବା, ସେ କଣ କଣ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କବିଙ୍କର ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କବିଙ୍କର କଣ ନା କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱ ଏ 2ଟା ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା
କୃତି ହଉଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡିକ ବା ସେ ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ବା ସେ କିଛି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ହଉଛି କୃତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃତିତ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ କଣ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି, ଏସବୁ ହଉଛି କୃତିତ୍ୱ। ତ କୃତିତ୍ୱ ବା ସମ୍ମାନ ସବୁ ସେ କଣ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ 1975 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବା ସମ୍ମାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1975 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। 1993ରେ ପ୍ରଥମ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। 1997 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। 1997ରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ପାଇଥିବା କୃତିତ୍ୱ ବା ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ କଣ ହେଇଛି ନା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ମାନବବାଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷଙ୍କ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନା କଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନିଷ୍ପେଷିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ସକାଳର ତିରଲୁଣର ସଂସାରର କଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏହି ପରିଚୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କବିତା ମହାରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ବା ବୀରରାଣୀ ସୁକଦେବୀ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳିକା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଙ୍କି ନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବାରତା, ପଶିଲା ସତେକି ବଜ୍ର ବାଣ, ଖୋରଦା ରାଜାର ଖର ଅସିଧାରେ, ବାଙ୍କି ଭୂପତି ତେଜିଲେ ପ୍ରାଣ। କଣ ହେଇଛି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ନଗର। ବାଙ୍କି ନଗରର ରାଜା ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଙ୍କି ନରେ ଯୁଦ୍ଧ ବାର୍ତ୍ତା, ପଶିଲା ସତେକି ବଜ୍ରବାଣ, ଖୋରଦା ରାଜାର ଖର ଅସିଧାରେ। ଖୋରଦା ରାଜାର ଖର ଅସିଧାରେ। ଅସିଧାରେ ମାନେ କଣ? ଅସି, ଅଦନ୍ତ ସି, ଅସି ମାନେ ଖଣ୍ଡା। ସେ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ବାଙ୍କି ଭୂପତି, ବାଙ୍କିର ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁଟି ଉଡି ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ତାପରେ? କଳ ରୋଳ ତୋଳି ଅନ୍ତପୁରିକା, କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କାତର ସ୍ୱରେ, ଉତଳା ହିଆର ଅଧୀର ଆବେଗ ଉଛୁଳାଇ ଦେଲେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବାଙ୍କି ନଗରର ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ତରୁଣୀ, ମାତ୍ର ତରୁଣୀ ରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ଦାରୁଣ ଶୋକର ବାରତା ଶୁଣି, ପାଷାଣ ପରାଏ ଦଣ୍ଡକ ଲାଗି ହୋଇଲେ ତବତ ହୋଇଲେ ତୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ବାଙ୍କି ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ପାଇ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ଏ ଖବର ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚୁପଚାପ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ମାତ୍ର ତରୁଣୀ ରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ଦାରୁଣ ଶୋକର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପାଷାଣ ପରାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ପରି ଦଣ୍ଡକ ଲାଗି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ, ତୁନି। ମୁକ୍ତି ତ ଆଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ରେ, କାତର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଧାରେ, ଦଗ୍ଧ ହିଆର ତୃପ୍ତି ମିଳିବ ଅରାତି ଛାତିର ରକ୍ତ ବାରି। କଣ? ମୁକ୍ତି ତ ଆଜି ମିଳିବ ନାହିଁ ରେ, କାତର ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଧାରେ। ଯଦି ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୁହାଗଲା ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ମହାରାଣୀ ସୁକଦେବୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି କଣ ହବ? ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଚାଲିବ। ଦଗ୍ଧ ହିଆର ତୃପ୍ତି ମିଳିବ। ଦଗ୍ଧ ହିଆ, ଦଗ୍ଧ ମାନେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ଶରୀର, ହିଆ, ହିଆ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଶରୀର। ଦଗ୍ଧ ହିଆର
ତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ଶରୀରକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଅରାତି ଛାତିର ରକ୍ତ ଗାରେ। ନା ଅରାତି ଛାତି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଶତ୍ରୁକୁ କୁହାଗଲା। ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତ ଗାରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତାଙ୍କର ସେ ରକ୍ତ ଧାରକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଏହି ମନକୁ, ଏହି ହୃଦୟକୁ, ଏହି ଶରୀରକୁ ତୃପ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ବୋଲି କି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ଶିର ଚୁମ୍ବନ କରି କହିଲେ, ରେ ବାପ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ସଜ ହୁଅ ବେଗେ ଯୁଦ୍ଧାର ବେଶେ, ସଜ ହୁଅ ବେଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ବାଳକଟେ ଥିଲା। ସେ ବାଳକଟିକୁ ଯୁବରାଜ କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିରରେ, ଯୁବରାଜଙ୍କର ଶିରରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବାପ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହେଇଛ? ନା ଆଜି ପିତୃହରା ହେଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ଶୀଘ୍ର ବୀର ବେଶରେ ସଜ ହୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ସଜ ହୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରଣଭୂମିକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆଜି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିବା, କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁତ୍ରକୁ। ଦଣ୍ଡକ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ରାଣୀର ପାଶେ ନିବେଦିଲେ ନିଜ ଅନ୍ତର କଥା, କାତରତା ଭରା ସଜଳ ଭାଷି। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଆସିକି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କିଛିଟା ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନା କଣ ସେ ଅନ୍ତରର କଥା କହିଲେ? ମଣିମା ଆଜି ଏ ଦାରୁଣ ବାରତା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ରହିଛି ପ୍ରାଣ, ବାଙ୍କିର ଆଜି ଗୌରବ ରବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତମାନ। କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମଣିମା ଆଜି ଏ ଦାରୁଣ ବାରତା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ରହିଛି ପ୍ରାଣ। ଆଜି ଆଉ ଏ ଦୁଃଖର ଖବର, ଯୋଉ ମହାରାଜ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରାଣଟି ରହିଛି। ବାଙ୍କିର ଆଜି ଗୌରବ ରବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌରବ ରବି କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ମହାରାଜକୁ କୁହାଗଲା। ଯୋଉ ମହାରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ରବି, ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୌରବ ରବି ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆସିକି ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଦରପେ ମାରି ଆସୁଅଛି, ରହିଅଛି ଆଜି ଅଳପ ଦୂରେ, ବାଙ୍କି ମୂଲକ ଗ୍ରାସି ପକାଇବ ଆସି ହୋଇଲାଣି ଗୋପାଳପୁରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍କି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାଙ୍କି। ତେବେ କଣ ହେଇଛି? ନା ଶତ୍ରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାରି ଆସୁଛି କୋଆଡକୁ? ବାଙ୍କି ଆଡକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ବାଙ୍କିକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? କେହି ବି ନରନାରୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଶର ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେ ନେଇଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ? ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳିଆ କିଛି ଆଶଙ୍କାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଦିଶୁତ ନାହିଁ, ଭାବ ଅଛି ମନେ ସନ୍ଧି କରିବା ରାଇଜର ଏକ ଅଂଶ ଦେଇ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆଉ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମହାରାଜଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି, ଆମର ବଡ ବଡ ବୀର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ, ଅନେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକ ସନ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା କଣ କରାଯିବ? ଏତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଦିଶୁତ ନାହିଁ, ଭାବ ଅଛି ମନେ ସନ୍ଧି କରିବା ରାଇଜର ଏକ ଅଂଶ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ନା ଆମେ ସେଇଟା ଯାହା ଫଳରେ କଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆମର ପ୍ରଜାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଆମର ସିଂହାସନ ବି ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ନାବାଳକ ଯୁବରାଜ ହେଲେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଦିନେ ରହିବ ଯାହା, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ ମତେ, ଦିଶୁନାହିଁ ମତେ ଅନ୍ୟ ରାହା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଦେଇକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଛୋଟ କୁନି ଯୁବରାଜଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ ହେଇକି ରାଜା ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଭଳିଆ କିଛି
ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିକି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, କିସ କହୁଅଛ, କିସ କହୁଅଛ ପଚାରିଲେ ରାଣୀ। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ କିସ, ଏ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଅଛ ତୁମ୍ଭେ, ଲାଗୁଅଛି ମତେ ବିଷମ ବିଷ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିକି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ମାହତ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ଏବଂ ଆବାକ ହେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହା କିଭଳିଆ ଏକ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ବୀରତ୍ୱର କଥା ନୁହଁ, ଏ ତ ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଭଳିଆ କଥା ନୁହଁ। ତ ସେ ଆବାକ ହେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମତେ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିଷ ସଦୃଶ ମନେ ହଉଛି ବୋଲି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। କିଶନେ ଆଜି ମୁଁ ଏଡେ ଲାଞ୍ଛନା ବରଣ କରିବି ଜୀବନ ପରେ, ମରଣର ଭয়ে ଶରଣ ପଶିବି ପତିହନ୍ତାର ଚରଣ ତଳେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଲାଞ୍ଛନାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି, ଏ ଜୀବନଟିକୁ, ଏ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। କହୁଛନ୍ତି ମରଣର ଭୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ବୋଲି ଭୟ କରିକି ସେହି ମୋର ପତିହନ୍ତା ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିନେବି, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପତିହନ୍ତା, ପତି ମାନେ କଣ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହାକୁ ପତିହନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉକ୍ତ କବିତା। ପତିହନ୍ତାର ଚରଣ ତଳେ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ମୋର, ଏତେବେଳେ ଆଉ କରନା ଡେରି, ସଜ୍ଜିତ କର ପାଇକ ବାହିନୀ, ଶତ୍ରୁ ସମରେ ଯିବି ମୁଁ କାଲି। ନା କଣ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ନା କଣ ଅନୁରୋଧ, ସଜ୍ଜିତ କର ପାଇକ ବାହିନୀ, ପାଇକି ବାହିନୀକୁ ଜଲ୍ଦି ସଜ୍ଜିତ କର, ମୁଁ ଶତ୍ରୁର ସମରକୁ ଯିବି। ଶତ୍ରୁର ସମର ମାନେ କଣ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ଶତ୍ରୁର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କରିବି ବୋଲି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ମହାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି କଣ ହେଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଇଲେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ କିପାଇଁ ମଣିମା ଏ ଅଧୀରତା, ସନ୍ଧି ନ କରେ ରକ୍ଷା ଯେ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ସହଜ କଥା। ନା କଣ, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ସିଧାସଳଖ ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧି କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି, ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ଏହାର କୁପରିଣାମ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ବାଙ୍କିର ପ୍ରଜାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ, କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ଅଚିରେ, ଯତ୍ନ କରିବି ପରାଣ ଭରି, ବୃଦ୍ଧର ଏହି ଶେଷ ମିନତିଟି ଘେନା ହେଉ ବାରେ କରୁଣା କରି। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ଅଚିରେ, ଯତ୍ନ କରିବି ପରାଣ ଭରି। ନା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରିବି ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ହେ ମହାରାଣୀ ଏହି ବୃଦ୍ଧଟିର ଶେଷ ମିନତିଟି, ଶେଷ ଅନୁରୋଧଟି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଘେନା ହେଉ ବା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲା ଘେନା ହେଉ ବାରେ, ବାରେ ମାନେ ଥରେ, କରୁଣା କରିକି ଦୟା କରିକି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀର ଅନୁରୋଧଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରେ ଯାର ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଦପ 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 ଉଠେଇ ଜଳି, ଧମନୀର ଲହୁ ଫୁଟି ଉଠୁଅଛି ସତେ କି ଉଷ୍ଣ ଝରଣା ଭଳି। ନା ଏଠି ଏ ପଦରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ, ଯେ ଅନ୍ତରେ ଯାର ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଦପ 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 ଉଠେଇ ଜଳେ। ଏହି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ପତିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତାହା ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ। ଏଇଟା କବି ଗଣନାୟକ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରେ ଯାର ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଦପ 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 ଉଠେଇ ଜଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଜଳି ଉଠୁଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ। ଧମନୀର ଲହୁ ଫୁଟି ଉଠୁଅଛି ସତେ କି ଉଷ୍ଣ ଝରଣା ଭଳି। ତାଙ୍କ ଧମନୀରେ, ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଯେଉଁ ଲହୁ ବା ରକ୍ତ ଏ ପ୍ରବାହମାନ ହୋଇକି ଅଛି ତାହା ଗରମ ହେଇ ସାରିଛି, ଉଷ୍ଣ ହେଇ ସାରିଛି। ଧମନୀର ଲହୁ ଫୁଟି ଉଠୁଅଛି ସତେ କି ଉଷ୍ଣ ଝରଣା ଭଳି। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେହି କାପୁରୁଷ ବାଣୀ ଝଲକି ଉଠିଲା ଦୀପ୍ତ ଭାଲ, କରୁଣ ନୟନ
ପ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଲା ବହ୍ନିର ତେଜେ ରକ୍ତ ଲାଲ। ନା କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଂଶ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ନା ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ ପଣିଆ କଥା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେଇ କାପୁରୁଷ ବାଣୀ ଝଲକି ଉଠିଲା ଦୀପ୍ତ ଭାଲ। ନା କଣ ହେଇଛି, ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଲ ମାନେ କଣ, ଭାଲ ମାନେ କଣ, ଖଣ୍ଡା। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡା ଝଲକି ଉଠିଛି, ଝଲସି ଉଠିଛି ଚକଚକ ହେଇକି। ନା କଣ ନା ସେ କାପୁରୁଷ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଧରିଥିବା ଖଣ୍ଡାଟି ଝଲସି ଉଠି ଚକଚକ। କରୁଣ ନୟନ ପ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଲା ବହ୍ନିର ତେଜେ ରକ୍ତ ଲାଲ। କଣ, ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଗୋଟେ କରୁଣ ଭାବଟି ଉଭେଇ ଗଲା ଏବଂ କଣ ହେଇଛି, ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜଳି। ମୁଞ୍ଚ ଏ ଭାବ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଭୀରୁ ଭାଷଣ କାତର ବାଣୀ, ତୁମ୍ଭେ ବି ଜାଣିବ ଅନ୍ତର ମୋର ଏ ଆଘାତେ ଏବେ ହେଉଛି ହାଣି। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଏଇ କାତର ବାଣୀ, ତମେ ଏଇ ଭୀରୁ ଭଳିଆ ଭାଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ମୁଞ୍ଚ ମାନେ ଦୂର କର, ଏଭଳିଆ ଭାବକୁ ତମେ ଦୂର କର। ନା କଣ ହେଇଛି, ନା ତମ୍ଭେ ବି ଜାଣିବ ଯେ କଣ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଘଟିଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ହରା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହେବ ସେଟା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ହରାଇଛି, ମୋ ଅବସ୍ଥାଟି କଣ। ରାଇଜ ଯାକର କେହି ନ ଶୁଣିଲେ, କେହି ନ ଲଢିଲେ ମୋହରି ପାଇଁ, ସାଥେ ଘେନି ମୋର ଏ ଦୟା ନିଧି କି, ଯୁଦ୍ଧ ସାଗରରେ ଝାସି ବି ଯାଇ। କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ, ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ ନଗରରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବାହାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ପୁତ୍ର ଦୟାନିଧିକୁ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଛିଡା ହେବି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଲଢିବି ମୁଁ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାସତ୍ୱକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ, ସ୍ୱାମୀ ହନ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅପମାନ ବେଳେ ଆଜି ମୁହିଁ ବୀର କ୍ଷେତ୍ର ବାଳା, ଶଙ୍କିତ ବୁକେ ଧର୍ମ ବିଷରି, ସହି ପାରିବି କି ଜୀବନ ଜାଳା। କହୁଛନ୍ତି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅପମାନ ବେଳେ ଆଜି ମୁହିଁ ବୀର କ୍ଷେତ୍ର ବାଳା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅପମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଅପମାନ। ଏଠି ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ଅପମାନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଶତ୍ରୁ ଆସିକି କଣ କରିଛି, ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରୁଛି ସେ, ନା ନଗରକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅପମାନର କଥା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳା। ବାଳା ମାନେ ନାରୀ ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ, ବାଳକ ବାଳିକା ଯେମିତି, ସେମିତି ବାଳା। ତ କଣ ହେଇଛି, ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବାଳା ମୁଁ କେବେ ବି କଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଶଙ୍କିତ ବୁକେ ଧର୍ମ ବିଷରି, ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଶଙ୍କିତ ମନରେ ହୃଦୟକୁ ଶଙ୍କାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସହି ପାରିବିନି ଜୀବନ ଜ୍ୱାଳାକୁ, କେବେ ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, କହୁଛନ୍ତି ଅମିତ ପ୍ରତାପେ ଜଳି ଜଳି ରାଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣିକା ସମ, ବହ୍ନି ଉଗାରି ପ୍ରଜାଳି ଦେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଧୀର ଶୀତଳ ମନ। ନା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମିତ ପ୍ରତାପରେ ଜଳି ଜଳି ରାଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ମଣିକା ସମ। ସେ ଆହୁରି ସେ ସମୟରେ ଝଲସି ଉଠିଲେ, ଆହୁରି ଝଟକି ଉଠିଲେ ସେ ନାରୀଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ସଦୃଶ ସେ ଝଲସି ଉଠିଲେ। ବହ୍ନି ଉଗାରି ପ୍ରଜ୍ୱାଳି ଦେଲେ, ବହ୍ନି ଉଗାରି ପ୍ରଜ୍ୱାଳି ଦେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଧୀର ଶୀତଳ ମନ। ନା ବୃଦ୍ଧର ଯୋଉ ଶୀତଳ ମନଟି ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱକୁ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। ରାଜା ଚାଲିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବିଷମ ବେଳେ, ତଥାପି ଯାଉଛି ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନୟ ପ୍ରଣମୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ନା କଣ ହଉଛି,
ନା ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହଜ ନୁହଁ, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଷମ ସମୟ, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ, ଏହା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି? ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନୟ ପ୍ରଣାମୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ କିନ୍ତୁ କରିବା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ। ରାଜା ସିନା ଗଲେ ରାଇଜର ଲାଗି, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ତହୁଁ ସମ୍ବାଦ ଗଲା, ଗୃହେ ଗୃହେ ଗଲା ଦାରୁଣ ବାଣୀ। ରାଜା ସିନା ଗଲେ ରାଇଜର ଲାଗି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ରାଇଜ ରାଣୀ। ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା ଯେ ରାଜା ସିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ ଯେ ରାଜା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ମହାରାଣୀ ନିଜେ ଖଡଗ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ସମଗ୍ର ନଗରରେ ଚହଳ ପଡିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନାରୀଟି ହୋଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିକଟ କୁହାଟେ ପାଇକ ବାହିନୀ ସଜାଗି ଉଠିଲେ ଉଚ୍ଚ ଗୀତେ, ଧନୁବାଣ ଧରି ତରୁଆଳ ଧରି ବାହାରି ପଡିଲେ ଦୀପ୍ତ ଚିତେ। ପାଇକ ବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିକଟେ କୁହାଟେ ପାଇକ ବାହିନୀ ସଜାଗି ଉଠିଲେ ଉଚ୍ଚ ଗୀତେ, ଧନୁବାଣ ବା ଧନୁସର ଧରିକି ତରୁଆଲ ଧରିକି ବାହାରି ପଡିଲେ ଦୀପ୍ତ ଚିତେ। ବରଷା ଋତୁର ନିର୍ଝର ସମ, ଚାଲିଲେ ବହୁତ ବାଙ୍କି ମୁଖେ। ରାତିକ ଭିତରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଠୁଳ ହୋଇଗଲେ ବାଙ୍କି ମୁଖେ। ନା କଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିର୍ଝର ସମ, ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଗୋଟେ ନଈଟେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଝରି ଝରି ଚାଲିଥାଏ, ତାର ଜଳ କେବେ ବି ଅଟକି ଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ ଜଳ ପ୍ରବାହଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ସେ ପାଇକ ବାହିନୀ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ରାତିକ ଭିତରେ ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଠୁଳ ହୋଇଗଲେ ବାଙ୍କି ବୁକେ। ମହାରାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇକି ବାଙ୍କି ନଗରର ଛାତିରେ ବା ବାଙ୍କି ନଗରୀର କଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ତାର ମୃତ୍ତିକାରେ, ତାର ଭୂମିରେ ଛିଡା ହେଇକି ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପାଇକ। ପୂର୍ବ ଗଗନେ ମୁକ୍ତ ନହୁଣୁ, ଅରୁଣା ଉଷାର ପୁର ଦୁଆର। ଫିଟିଲା ସହସା ଦୁର୍ଗ ତୋରଣ, ରାଣୀର ବାହିନୀ ହେଲେ ବାହାର। ପୂର୍ବ ଗଗନେ ମୁକ୍ତ ନହୁଣୁ, ଅରୁଣା ଉଷାର ପୁର ଦୁଆର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ କବି ଗଣନାୟକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସକାଳ ହୋଇଗଲା, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଗଗନେ ମୁକ୍ତ ନହୁଣୁ, ଅରୁଣା ଉଷାର ପୁର ଦୁଆର। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଗଗନରେ, ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ କଣ? ଅରୁଣ ଉଷାର ପୁର ଦୁଆର, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତ ହୋଇ ସାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପାଇକ। ଜୟ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ନାଦେ କମ୍ପାଇ, ଧୂଳିର ବୌଦ ନଭେ ଉଠାଇ। ଦୂର ପଥ ବାହି ଦିନ ପହରକେ, ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଭେଟିଲେ ଯାଇ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ଜୟ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଘେନିକି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଣ ହେଇଛି? ଧୂଳିର ବୌଦ ନଭେ ଉଠାଇ। ବୌଦ ମାନେ କଣ? ମେଘ। ନଭେ ମାନେ ଆକାଶରେ। ଆକାଶରେ କେଉଁ ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି? ଧୂଳିର ମେଘ। କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ଘୋଡାରେ ବସିକି ମହାରାଣୀ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସେନାପତି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବା ସୈନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଡଗ ଧରିକି ବର୍ଚ୍ଛା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ପାଇକ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଦୌଡ଼ରେ ଧୂଳି
ଉପରକୁ ଉଠିଛି ମେଘଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଏବଂ ଆକାଶ ଧୂଳିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଧୂଳିର ବୌଦ ନଭେ ଉଠରେ। ଦୂର ପଥବାହୀ ଦିନ ପହରକେ, ଦୂର ପଥକୁ ଗତି କରିକି ଦିନ ପହରେକେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଭେଟିଲେ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ନା ସୈନିକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ସେ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖ। ସୈନିକ ବେଶ ବିଲୋକି ରାଣୀର କଠୋର ହସିଲେ ଖୋରଦା ଦଳ, ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତୁମୁଳ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଜୀବନ ଢାଳିଲେ ବାଙ୍କି ବଳ। ନା କଣ ହେଇଛି? ମହାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ରଣଭୂମିରେ, ସେଠାରେ ଖୋରଦା ଦଳ ବା ଖୋରଦା ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସୁଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତୁମୁଳ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଜୀବନ ଢାଳିଲେ ବାଙ୍କି ବଳ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବାଙ୍କିର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ନିଜେ କଣ ନା ସବୁ କିଛି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ କରିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଖୋଜି ହେଲେ ରାଣୀ, କାହିଁ ଆତତାୟୀ କାହିଁରେ କାହିଁ, ଏ ରାଜଧଣ୍ଡା ଏ ପାଟ ଖଣ୍ଡା, ଧନ୍ୟ ତେବେରେ ହୋଇବ ଯାଇ। କଣ ହେଇଛି ନା ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଖୋଜି ହେଲେ ରାଣୀ, କାହିଁ ଆତତାୟୀ କାହିଁରେ କାହିଁ। ସେ ଆତତାୟୀ ମହାରାଜ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହନ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ସେ ଖୋଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ରାଜଧଣ୍ଡା ଏ ପାଟ ଖଣ୍ଡା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ ପତାକାଟି ଆମେ ଧରିଛୁ, ଏ ପାଟ ଖଣ୍ଡାଟି ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି, ଧନ୍ୟ ତେବେରେ ହୋଇବ ଯାଇ। ସେଇ ଆତତାୟୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହିଁ, ତାକୁ ପରାଜିତ କଲେ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେବ ଏ ଧଣ୍ଡା ଏ ଖଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ। ସହସା ମିଳିଲେ ବଡମ୍ବା ସେନା, ବାଙ୍କିର ହେଲା ଦର୍ପୋଦୟ, ଯେ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲେ ଆଗେ ବାଙ୍କି ଭୂପତି ଧନଞ୍ଜୟ। ସହସା ମିଳିଲେ ବଡମ୍ବା ସେନା। କଣ ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା, ବାଙ୍କି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା, ଠିକ ସେମିତି ବଡମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବଡମ୍ବା ଗଡ଼ରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେ ବଡମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ବଡମ୍ବା ରାଜାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବଡମ୍ବାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ବାଙ୍କି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନା କଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଠାରେ? ସହସା ମିଳିଲେ ବଡମ୍ବା ସେନା, ବାଙ୍କିର ହେଲା ଦର୍ପୋଦୟ, ଯେ ଆଶା ଭରସା କରିଥିଲେ ଆଗେ ବାଙ୍କି ଭୂପତି ଧନଞ୍ଜୟ। ନା ମହାରାଜ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କର କଥାକୁ ରଖିକି ନା କଣ ହେଇଛି ନା ବଡମ୍ବା ସେନା ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟର ଦର୍ପ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ପାଇକ ଗରଜି ଉଠିଲେ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଭୀଷଣ ତେଜେ, ଖୋରଦାର ବହୁ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ସ୍ୱାଇଲେ ମହାନିଦ୍ରା ସେଜେ। ଆଉ ବାଙ୍କିର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏବଂ ବଡମ୍ବାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୋରଦା ନୃପତି ଦ୍ରୁପଦୀ ଦେଖି ଗରଜି ଉଠିଲେ ଦର୍ପ ଭରି, ତାତି ଉଠ ଏବେ ଖୋରଦା ପାଇକ ହଟକେଶ୍ୱର ଝରଣା ଭରି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗର୍ଜି ଉଠିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଗର୍ଜି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନଈ ପଡିଥିଲେ ଖୋରଦା ସୈନ୍ୟ, ଜାଗି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ତ କାହିଁ, ପୂର୍ବ ସାହସେ ପୂର୍ବ ରଭସେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ମହାରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ବାଣୀ କିଛି କାମ ଦେଇନାହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଆସିକି ଶେଷରେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇସାରିଥିଲେ। ନଈ ପଡିଥିଲେ ସେମାନେ, ନଈ ପଡିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୈନ୍ୟ, ଜାଗି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ତ କାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସାହସ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ହତ ହେଲେ ଶେଷେ ବାଙ୍କିର ହାତେ ବୀର ସେନାପତି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ବାଙ୍କିର ହାତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲେ ଖୋରଦା ଭୂମିର ଅଧୀଶ୍ୱର। ନା କଣ ହେଇଛି? କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଙ୍କିର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ଏ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରଟି କିଏ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାସେନାପତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କିର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ବାଙ୍କିର ହାତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୂମିର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ବାଙ୍କି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବାଙ୍କିର ସେନାପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଆରବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା ବାଙ୍କି ବଳର ବିଜୟ ଭେରି, ପରିପକ୍ଷର ବକ୍ଷ ଉପରେ ବାଙ୍କି ପତାକା ଉଠିଲା ଖେଳି। ନା କଣ ହେଇଛି ଏଠି? ଉଚ୍ଚ ଆରବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା ବାଙ୍କି ବଳର ବିଜୟ ଭେରି। ବାଙ୍କିର ବିଜୟ ଶବ୍ଦ, ବିଜୟ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଗୁଞ୍ଜିତ ହେଲା ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଗଲା ଉଚ୍ଚ ଆରବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲା ବାଙ୍କି ବଳର ବିଜୟ ଭେରି। ପରିପକ୍ଷର, ପରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ପକ୍ଷ ଉପରେ ବାଙ୍କି ପତାକା ଉଠିଲା ଖେଳି। ବିଜୟର ପତାକା, ବାଙ୍କିର ପତାକା ଶୋଭା ପାଇଛି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି। ସମସ୍ତେ ବାଙ୍କିର ସୈନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲାସ ଶିରା, ଜାଗିଲା ରାଣୀର ସଜଳ ମନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶିରା ରଞ୍ଜି ଉଠଇ ଆକାଶେ ଯେସନେ ସଜଳ ବନେ। କଣ ହେଇଛି? ନା ମହାରାଣୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧଟି ବାସ୍ତବିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାଟେ ଏଠି କୁହାଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶିରା ରଞ୍ଜି ଉଠଇ ଆକାଶେ ଯେସନେ ସଜଳ ବନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶ ଯେମିତି ଅନେକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଲ୍ଲାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅପମାନ ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ ଆଉ ଖୋରଦା ନୃପତି କହିଲେ ବାଣୀ, ବିଳମ୍ବ ଆଉ କରୁଛ କାହିଁକି? ଖୋରଦା ନୃପତି କହିଲେ ବାଣୀ, ବିଳମ୍ବ ଆଉ କରୁଛ କାହିଁକି? ପତିହନ୍ତାରେ ପକାଅ ହାଣି। ଏଠାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆଉ ଅପମାନ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉପହାସ କରୁଥିଲି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ। ଶତ୍ରୁର ବୀର ନିବେଦନ ଶୁଣି ଦର୍ପେ ନାଚିଲା ସୈନ୍ୟ ବୁକୁ, ଅନାଇ ରହିଲେ କିବା ସେ ଆଦେଶ ପିଠି ବହି ଲାଟେ ରାଣୀର ମୁଖୁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ, ବାଙ୍କିର ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଶତ୍ରୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କର ମୁଖକୁ, ଯେ ସେ କଣ ଆଦେଶ ଦେବେ। ନାରୀ ମୁଖୀ ଆଜି ରକ୍ତ ଲୋଲୁପା, କିଏ ସେ ଏପରି କରିଛି ମତେ, ଭସାଇଛି ମତେ ଅଶ୍ରୁ ସଲିରେ, ଭସାଇଛି ମତେ ରୁଧିର ସ୍ରୋତେ। କହୁଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରକ୍ତ ଲୋଲୁପା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ତ ଲୋଲୁପା ହେଇକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ରୂପାୟିତ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ସଜ୍ଜିତ କରିକି ମତେ କିଏ ଛିଡା କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ। ଭସାଇଛି ମତେ ଅଶ୍ରୁ ସରରେ, ଭସାଇଛି ମତେ ରୁଧିର ସ୍ରୋତେ। କିଏ ସେ ଯିଏକି ମତେ ଅଶ୍ରୁରେ ବହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି? କିଏ ସେ ଯିଏକି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ରୁଧିର ସ୍ରୋତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ସ୍ରୋତରେ ବହିଯିବା ପାଇଁ? ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ। ବାସ୍ତବିକ
କିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ରୁଧିରରେ ବହି ଯିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ବହି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି? ସେଇଟା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଶତ୍ରୁ ମହାରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ଭସାଇଛି ମତେ ଅଶ୍ରୁ ଶୈଳୀ, ଭସାଇଛି ମତେ ରୁଧିର ସ୍ରୋତ। ପତି ବିନା ମୁହିଁ କି ହୋଇଛି ଆଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଣୀ ତ ଏପରି ହେବେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଏହି ରାଜା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ସେ ମହାରାଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ। ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଏଇ ଯୋଉ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଦାମାତ୍ରେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁ, ସେ ଏହା କେବେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ପତି ବିନା ମୁହିଁ କି ହେଇଛି ଆଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଣୀ ତ ଏପରି ହେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏହି ମହାରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଣୀ ପତି ବିନା ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ପଦାମାତ୍ରେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଆହେ ରାଜା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପରାଜିତ କରିଛି ହେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜା, ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଛାଡିଦେବି, ମୋର ବନ୍ଦୀରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବେ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରୁହ। ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛି, ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ବାଙ୍କିର ରାଣୀର ମୁଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେ, ଖୋରଧା ରାଜନ ସରମ ଭରେ, ବୁକୁର ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନା ବିପାକ, ପ୍ରକାଶିରେ ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ୱରେ। କଣ ହେଇଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦାର ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିକି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବୁକୁର ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନା ବିପାକ, ପ୍ରକାଶିଲେ ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ୱରେ। ସେ ଧୀର ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଦାରୁଣ ଏ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ ଆଜି ଏ ଅଭାଗା ପରେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ହୋଇ ମୁଁ କିପରି ମୁଖ ଦେଖାଇବି ଧରଣୀ ତଳେ। କହୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଯେ ହେ ମହାରାଣୀ, ତମେ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନ, ଏଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ମୋର ଜୀବନଟି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡରୁ କମ ନୁହଁ। ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୋଗିବି, ଆଉ କେବେ ବି ଏ ଧରଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ। ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁମେ ସାକ୍ଷର ଦେବୀ, ସାକ୍ଷର ତୁମେ କରୁଣ ସମା, ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଅଛି ମୁହିଁ, କିଶନି ତାହାର ମାଗିବି କ୍ଷମା। କହୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ, ସାକ୍ଷାତ କରୁଣାର ସାଗର। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜିତ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଉଦାରତା ବଳେ ଆଜି ମତେ ଜାଣି, ପରାଜୟ କଲ ଆପଣା ଆଗେ, ଚିରଦିନ ତୁମେ ଅଙ୍କା ରହିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଣୀର ଚିର ଭାଗେ। କଣ ହେଇଛି? ଉଦାରତା ବଳେ ଆଜି ମତେ ଜାଣି, ପରାଜୟ କଲ ଆପଣା ଆଗେ। ଆଜି ତମେ ମତେ ପରାଜିତ କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିନାହ, ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବ। ତୁମର ବିଜୟ ସଂକେତ ରହୁ, ମୋର ପରାଜୟ ଚିହ୍ନ ରହୁ, ମୋର କୁଶକଲା ପ୍ରଗନା ଗୋଟିକ ବାଙ୍କି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବାଙ୍କିର ଯିଏକି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସନ୍ଧି କରିବା ମହାରାଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ଆମର ପ୍ରଜାକୁଳ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀ ସେ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିକି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠାରେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଙ୍କି ରାଜ୍ୟରେ ମିଶେଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାମଟି କଣ? କୁଶକଲା ପ୍ରଗଣା। କୁଶକଲା ପ୍ରଗଣା, ଯୋଉଟା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମର ବିଜୟ ସଂକେତର, ଏଇ ଯୋଉ
गोटे अंचलटा प्रदान कराଯିବ ताहा फଳରେ जଣା पड़िବ जे महाराणी युद्ध रे जय करिकि ए अंचलटी प्राप्त करथिले। को अंचल को अंचल कुशपला प्रगणा से अंचलटी महाराणी युद्ध रे जय लाभ करिकि प्राप्त करथिले बोली सबुदिन पई जानि हेब जेंति सेति पई तुमर विजय संकेतटी स्वरूप सेही कुशपला प्रगणा रे तमे ग्रहण कर आउ मोर मध्य पराजय चिन्हटे रहिबो जे मु चिरदिन पई से कुशपला प्रगणाटी को हराई देथिले। तो सेति पई निवेदन करछन्ति महाराज एवं कहउछन्ति मोर कुशपला प्रगणा गोटिक बांकी सहित युक्त संधिर शेषे पराजित सेना विषादे फेरिले खोर्धा मुखे खोर्धार सैन्य माने पराजित होई फेरिछन्ति खोर्धा भूमि बांकी सैन्य फेरिले पुलके विजय गौरव द्रुप्त भुके और बांकीर सैनिक माने अत्यंत तर्पर सहित अत्यंत गर्वर सहित अत्यंत गौरवर सहित से माने फेरिछन्ति बांकी चुंबन लेखी दयानिधि भाले आखि छळे राणी पड़िले ढली शोकर आवेशे धइले सेज सही परि आहा रहिले परि फेरिछन्ति महाराणी मध्य बांकी को किंतु से ए जो युद्ध रे विजय लाभ करछन्ति से कोनसे सुख प्राप्त करला जेहेतु से तांकर पति को हराइछन्ति तांकर स्वामी को हराइछन्ति सेति पई से अत्यंत दुखी होइछन्ति हृदय भीतर से भांगी पड़छन्ति से आसिकी बांकी को फेरिकी चुंबन लेखी दयानिधि भाले तांको पुत्र दयानिधिर भालरे बा कपालरे चुंबन प्रदान करिकी आखि छळे राणी पड़िले ढली राणींकर आखि छळ छळ होई जायछि शोकर आवेशे धइले सेज सही परि आहा रहिले परि आ सेज उपरे सोई पड़िले खाइले नाही पीले नाही एवं कोनसी कार्य रे मन देले नाही केवल तांको स्वामी को झुली सेज उपरे पड़ी रही सबरी हृदय शंका जागिला एकी कथा पुणी एतेक परे युवराज खाली मा मा बोली आकुले भासिले अश्रु जळे आ एहा एही दृश्यटी समस्त देखिसंती राणींकर कंद क्रंदन रत रूपटी को देखिसंती एवं भाबुचंती कि महाराणी ए युद्ध जय परे मध्य काहेकि एभलिया रूपरे एभलिया देशरे पड़ी रहउछन्ति सेही स्वामी को जो हराइछन्ति से दुखटी केवल जने नारीटे ही बुझी पारे अन्य माने केही बुझी पारिबे नाही एठारे कवि सेही जिंसटी को देखिबा चाहछन्ति जे नारीर मनरे तार स्वामीर स्थानटी केउ स्थान रे सेटा रही थाए स्वामीर स्थान जे केते ऊर्ध्वरे रही थाए सेटा से स्त्रीटी ही जानि पारे अन्य माने केही जानि पारे आ एही समय कोन हिछि युवराज किए दयानिधि माँ माँ बोली आकुल भाषिले अश्रु जळे से कांदी कांदी तांको माँ को संबोधन करछन्ति 3 दिन परे आखे लुह पछि किस भाबी पुणी उठिले राणी कपाळे फुटाई कुंचित रेखा भाषिले नवीन अभय बाणी किछि दिन परे माने 3 दिन परे केते दिन परे 3 दिन परे एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे पारे केते दिन परे बोली एटा 3 दिन परे बोली हम कहि परिबा शॉर्ट क्वेश्चन हे पारे महाराणी सुखदेईंकर पुत्र केते बोली जार उत्तर दयानिधि महाराणी सुखदेईंकर स्वामींकर नाम कोन थिला धनंजय पर एगुडा को छोट छोट जिंस को ध्यान रखते पड़े 3 दिन परे आखि लुह पछि महाराणी उठी पड़िछन्ति एवं जीवन को तथापि भी बंचिबा को पड़िबो आगो को देखिबा को पड़िबो राज्य को संभाळिबा को पड़िबो सेति पई से पुणी थरे नवीन एक आशा को मन भीतर स्थान देई नवीन अभय बाणी सुनाई से पुणी थरे सजल हे उठिछन्ति लुतके भासी मु झुइबी नाही रे अनले भासी मु मरिबी नाही पाषाण परारे बंची रहिबी आरे दयानिधि तोहरी उठुचन्ति 3 दिन परे एवं नवीन अभय बाणी प्रदान करुछन्ति दयानिधि कोन कहउछन्ति लुतके भासी मु झुरिबी नाही रे कांदी कांदी कि मु झुरी झुरी के रहिबी नाही चिरदिन अनले झासी मु मरिबी नाही रे अनल माने नियारे झास देकी मध्य मृत्युवरण करिबी नाही पाषाण परारे बंची रहिबी आरे दयानिधि तोहरी पाषाण पराए पाषाण माने कोन
ନା ପଥରଟି ପରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଦୟାନିଧି ତମକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବି। ତମେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତମେ ଆଗାମୀ ସମୟର ମହାରାଜ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି କବିତାଟି ସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏଠାରେ ନାରୀର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ପତ୍ନୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢିକି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାନ ନାରୀକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀର, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବାସ୍ତବିକ ନିଜର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ଆମେ କବିତାରେ ଦେଖୁନାହୁଁ, ଗୋଟେ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେବ, ଗୋଟେ ମହାରାଣୀ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଅପମାନ ହେଇଛି, ସେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଯେ କେମିତି ନେବ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ଅନେକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ କବିତାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମହାରାଣୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଆମେ ନାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ନାରୀକୁ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଆଶା ଦେଖିଛି, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବାର, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେହି ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀର ତିନିଟା ରୂପ, ତିନିଟା ତାର ଅବତାରକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ବାସ୍ତବିକ ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ। ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ନାରୀର ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମା ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୁଃଖ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ। କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଦେଲେ ଶତ୍ରୁ ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନାରୀ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶତ୍ରୁ ରାଜାକୁ ସେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହି କବିତାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏ କବିତାରେ କବି ରାଧାମୋହନ ଗଣନାୟକଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କବିତା। ବାସ୍ତବିକ ଏହାର ପ୍ରତିଟି ପଦ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆମେ ରହିବା। ମହାରାଣୀ ସୁଖଦେଇ କବିତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢିବା, ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢେଇବା, ବୁଝେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।